बहुत बहुत धन्यवाद। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला। मेरे कैमरे वाले थावां ते रागी ढाडी अजे नहीं गए होंगे, उन्होंने थावां ते भी वीडियो बना के भेज देंगे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस करके इन्हां कैमरे वाले वीरां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला। हुण भैन नानकी ने आखिया मां मेरिया सहेलियां मैनू वीर नहीं चंगण दिंदियां ने। मां भी ताहा मार के रो उठी। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर मां चाहती है कि उसके कोल एक औलाद जरूर होनी चाहिए। मावा बेशक होवन भरियां चंगे करी विआहियां बड़ियां सोहने पट हंडावन चढ़ियां, फिर भी पूरा शिंगार ना होवे जे गोदी दे विच लाल ना हो। हुण मां तृप्ता जी भी चाहते ने उसके कोल एक सुपुत्र होवे ते उन्होंने बेबे नानकी ने जदों आण के वचन कर दिता, मां ने अपनी धी नूं भी आख्या धीए फिर मैनूं की आखदी है। जिस रब अगे मैं अरदासां करदी वीर मंगदी पुੱਤ मंगदी, उसे रब कोलों तू वीर मंग। हुण छोटे जे बच्चे नूं जिहड़ी पासे ला दईए बच्चे उधर नूं तुर जाते हैं। मेरियो भैणों जरा ध्यान दो। 4 5 6 8 10 साल के बच्चे नूं जिहड़े पासे तोर दईए बच्चा उधर नूं तुर जाता है। ये हुण तुसीं देखना भैणों कि अपने बच्चों नूं टिकटॉक दे नाल जोड़ना जां अपने बच्चों नूं मोटू पतलू दे नाल जोड़ना जां अपने बच्चों नूं पबजी दे नाल जोड़ना ते जां अपने बच्चों को गुरबाणी के नाल जोड़ना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये आप जी ने देखना तुहाडे हथे। हुण मां तृप्ता वो बेबे नानकी भी जिवें साडे अते तुहाडे बच्चे हुंदे ने 4-4 सालां दे शरीरक रूप दे विच ओहो जी सी बेबे नाल। पर मां ने नहीं आख्या कोई गल नहीं धीअती अपनियां सहेलियां दे नाल खेडण जाया कर, कोई गल नहीं चक्कण देणगियां तेरियां सहेलियां तैनूं वीर। मां ने ये नहीं आख्या। मां ने आख्या चल धीए कोई गल नहीं, किसी नूं मंदड़ा नहीं बोलना। मेरे के बच्चे बिरकी होया तो तेनों वीर नहीं चक्कण दिता, वो वीरां दे मान कर दिए कोई गल नहीं, उन्हां दे कोल वीर। मेरी धीए तू भी रब कोलों वीर मंग। वो अज मान कर दिया ना तेरे कोल भी वीर होगा। पर मां तृप्ता ये नहीं जानती कि मैं अपनी धी नूं कह रही है ना कि तुम भी अपने वीर ते मान करी। मां तृप्ता ये नहीं जानती कि जिसने मेरा पुत बन के आना है, जिसने नानकी का वीर बन के आना है, ओदे उत्ते कल्ले असी नहीं, ओदे उत्ते पूरी दुनिया मान करेगी। आखो सतनाम श्री दाता तू ना करे ता करे केड़ा, दाता तू ना करे ता करे केड़ा। मेरिया सबे जरूरतां पूरियां नो लोकी तक दे बेगुनाह मेरे हाय ते मैं तकदी रहमतां तेरियां नो ते मैं तकदी रहमतां तेरियां नो। हुण भैन नानकी दी अरदासां करदे दुनिया सारी ही किड़-किड़ है हसदी मेरे सुख दा नी मैला चोंडी रब्बा। लिखण वालिया तैनूं नहीं तरस आया जदों लिखी ते माड़ी तकदीर। बुढ़ण वालिया नानकी भैन कहदी एक दे दे तू ततड़ी नूं वीर रब्बा। हुण भैन नानकी वीर मंगदी है। सतगुरु ने अरदास पूरी की। अज मेरे वर्गियां नूं अरदास नहीं करनी आउंदी, अज मेरे वर्गियां नूं बाबे दे नाल वपार जरूर करना आउंदा है। जिवें दुकानां ते जाके वपार करदे हैं ना, मंडियां दे विच वपार करदे आ कि इन्ना बकाया तैनूं पहिलां दे दित्ता साई, साडा चीज़ साडी जां जदों साडा काम हो जाएगा बाकी तैनूं बाद दे विच देवांगे। आख्या जांदा ने जदों घर भी बनाउणे होण बड़ा कुछ आपां पहिलां एडवांस दे विच दिंदे आ। ते अज मेरे वर्गियां ने बाबे दे नाल भी ये कुछ करना शुरू करदा। एडवांस दे विच कोई 100 रुपया दिंदा ते कोई 1000 दिंदा ते कोई 10,000 भी दे दिंदे ने। जिहड़ा छोटा व्यापारी वो छोटी माया दे दिंदा, जिहड़ा वड्डा व्यापारी वो वड्डी लालच दे दिंदा। बाबे लालच दिंदे आ खिमा करे बाबा मत्था टेक भाई खंड बंद भी करावांगे पर पहला नहीं कराउणा। मेरे वर्गे का आम ही ख्याल हुंदा क्यों नहीं कराउणा, क्योंकि अजकल खंड पाठ ते 20-25 हज़ार रुपया ना करदियां भी लग जाता है। खंड पाठ पहला करा दो, नहीं जी पहला नहीं कराउणा क्यों ले दस। असी बाबे नूं कहने आ कि पुत साडा कनेडे जाना चाहिए, जे साडा कनेडे ना गया असी खंड पाठ करा के बह जाइए असी किहड़ी मां नूं मासी आख। ये अज मेरे वर्गियां दे घर घर दी
ਗੱਲ ਇਹ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵਰਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾ ਵਰਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਜਗ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 9 ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾਨਕੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗਈਆਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕੀ ਤੈਨੂੰ ਬਤਾਉਣਾ। ਇਹ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੌਲਤਾਂ, ਬੜੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚੰਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਚੰਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚੜਿਆ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣੇ। ਓਏ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸੌ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਘਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੱਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਲੈਂਬਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਏ ਐਉਂ ਦੇ। सोए पहला निकाय खोले अंबरों बराए
ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਸਬਦ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ, ਵੀਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ 16 ਗਵਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਉਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਉਚਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਖੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਇਹੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਿਖਾਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਾ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਰਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੀ ਪਾਸ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡਿਆ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ। ਰੇਣਕਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਧੂੜੀ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਬਕ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਿਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਵਰਗੇ 25-26 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਐਡੇ ਨਿਗਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਤਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਦਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਬਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਡੋਲ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੁੱਤ, ਕਈ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਦੇ। ਕਈ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਅਰਸ਼ੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਣ ਜਾਣ ਜੇ ਪੁੱਤ ਸਤਨਾਮ ਵੈਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਵੇਲਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀ ਢਾਡੀ ਜਖਮ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏ। Baba
ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੋਧਿਆਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਨਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ। ਓਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਓ ਵੀਰੋ। ਓ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਖਿਲਾਰਾ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾਓ ਵੀਰੋ। ਓ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾ ਲਾਓ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਂ ਆ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਲਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਏ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਜੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਲਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ 20 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਦਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਵੀਂ। ਦੇਖੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਵੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਵੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਵੀਂ ਜਿਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਦਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। 20 ਰੁਪਏ ਬੁੱਝਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਿਆਣਾ, ਤੂੰ ਅਣਜਾਣ ਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗਏ ਨਾਲ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 20 ਰੁਪਏ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੂਆਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਏ, ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਆਖਿਆ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਚੂੜਗਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਉਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਚੜਤਾ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜਦੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗਾਹ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜਦੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਛਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਵੇਖਿਆ ਤਨ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ
संत जी कुछ छकोगे ना जी, कुछ नहीं छकना। तुहानू पैसे चाहिए, पैसे तुहानू पैसे तो देना, मेरे को माया नहीं, माया नहीं चाहिए। तुहानू कपड़े चाहिए, वस्त्र वस्त्र मैं वस्त्र दे देना ना जी, वस्त्र भी नहीं चाहिए। बाबा ये गल्लां क्यों कह रहा? क्योंकि जो मांगा था करे अपने दे। बाबा ने आख्या जो चाहिए मंगो, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਗਏ ਚੂੜ ਕਾਣੇ, ਉਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਨਕ ਭੂਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਥਾਲੇ ਮਾਹੇ, जिन्हें गुरु मनाया रज रज से ही खा। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ। बात हो जाए ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਜੀ ਉਡੀਕਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਚਾਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਏ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਚਪੇੜ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਜੂਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਤੱਕੜੀ ਨੇ 13 ਤੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰਾ ਤੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ 13 ਤੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਢ में किश नहीं जो किश है सो तेरा तुझ तो सौंपते क्या। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਤੇ ਮਾਤਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਧੀ ਮਟਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰਖਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀਏ ਮੂਲ ਚੰਦਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਟਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਵਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਸੁਰੱਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੜਮਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਦੀ ਕੜਮਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ 1585 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਡੀਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਬੜਾ ਲੰਬੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੈਣੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਛੱਡੀਏ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਤੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਰਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੈਣੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹਿ ਨਾ ਬੇਬੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਭਾਈ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਭੁੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ। ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਵੀਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਫੜਾਈ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਤੁਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਫੜਾਈ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਮੰਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਬਾਗ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਬਾਗ ਫੜਾਈ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਮੰਗਦੀ। ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਬਾਗ ਫੜਾਈ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਮੰਗਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਨਗਮਾ ਬੁੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜੜਿਆ
ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1:30-2 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿੰਬਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੌੜ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਆਇਆ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟ ਨਾ ਕੁਟਾਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। 2000 ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਤ ਪਿਤਰ ਵਗੈ ਕਥੇ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਸੁਖ ਵਤਨ ਰਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਛੰਦ ਕਰ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਗੁਣ ਵਿਕਣਾ ਗੁਣ ਰਮਾ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚਵਾ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਮਿਟਿ ਲਾਗੀ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਗਵਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਆਪ ਪਗਾ ਸਹਜ ਸਹਜ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਾਇਆ ਸੇ ਗੁਰਸ਼ੋ ਸੁਖਾਦੀ ਗਿਆਨ ਤਤ ਕਰ ਪਗੋ ਨਾਨਕ ਤੁਰ ਸੰਯੋਗੋ। ਸਤ ਸੰਤੋ ਕਿਰਪਾ ਕੁੜਮਾ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਜ ਰਾਮ ਜੀਆ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਰ ਮੇਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗਾਵਾਈਆਂ ਬਲ ਰਾਮ ਪਤਨ ਨਾਠੇ ਪਾਖੰਡ ਪਰਮ ਗਵਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਪੀਰ ਗਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਆਰੋਗਤ ਪੈ ਸ਼ਰੀਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣੇ ਗਹਿਰਾ। ਹਉਮੈ ਪੀਰ ਗਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਣੇ ਗਹਿਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹਰਨਾਲੇ। ਹਰਨਾਲੋ ਤੁਮ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਖ ਸਾਰੇ। ਆਹ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ।
साचे साहिबा क्या नहीं करते रे हर थां तेरे सब कुछ है वार श्री बापू जी की पातशाही दसवीं प्रथम बोधिश्वर का गुरु नानक बनते आए पंडित रूपे अवदास रामदास अमर सहाय अर्जुन हर वंदना समरो श्री हराय श्री हर कृष्ण ते आई है जे डिठा सब जाए गुरते बहादुर सिंधिया तरनाम दे आवे भाई सब मन सहाय दसवीं पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब जोत गति ते शोभाईमान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ परशुराम जी का ध्यान कर बोलो जी श्री वाहेगुरु हरिगुरु महाराज जी आप जी दे साजे बाजे बन प्यारे चार संतां दे 40 मुक्तियां कठियां जपियां तपियां नाम जपिया पानी छकिया देख जलाई ते वाही देख के बिरता ना प्यारे सच्चारे जी को कमाई का ध्यान कर बोलो जी श्री वाहिगुरु हरिगुरु महाराज जी का सिंहासनिया धरती सिकड़ियां जड़ी किनारे राज चढ़ाई गई आप जी के भाण में मिठा करके मनिया मुखसी ने चारी बना सकवाना प्रीतवाना समूह सिंहासनिया झंडियां देश भक्तां के पवित्र कमाई का ध्यान धर बोलो जी श्री वाहिगुरु पंजाब तत्वां सेवा गुरुद्वारे गुरधामा गुरु के निशाना जी का ध्यान धर बोलो जी श्री वाहिगुरु प्रथम सबद खालसा जी की अरदास जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित आवे चितावड़ का सत्कार सब होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ अच्छे रियाज देख देख फतेह गुरु की बैर पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी श्री वाहिगुरु हरिगुरु महाराज जी आप जी दे सुख मानी वा मात जी मत पत रखा बकाल पुरख ही अपने पंथ ते सदा सहाई दातार जी गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारा श्री पंजाब साहिब ते हुण गुरधामां जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शनदार सेवा सुभादा नाम अपनी प्यारी खालसा मिशन माणियां दी माण मैं ताणियां दे ताण ओटां दी ओटियां संधे आसरे धामना धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर चरण चरदास श्री जी का पातशाह जी आप के महाभारत सत संतोख कर भाओ कुर्म कमाई आए राम जी के महाभारत अनुसार आप जी के पातशाह जी अंदरों तरह वरसाए हुए सेवक परिवार सरदार अमर सिंह ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰਮ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬਾ ਰਜਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ आप जी कृपा करके मेरे प्रयास रखना चाहिए पातशाह जी पूरे कारजा अंग संग सहाय होके हर प्रकार की सहायता करके निबुद्धता से संपूर्णता बख्शिश करनी सो दोनों ही परिवारों के विचार से प्रेम प्यार भाव सुखी जीवन सत्संग को बख्शिश करना चाहिए पातशाह जी कृपा करो हुक्मनामे बख्शिश करके हुक्मनामे के जरूरी सुरक्षा पातशाह जी ग्रंथ शगन की रस्म प्रवाही की रस्म अदा करने आगे बख्शिश करनी हर प्रकार की सहायता करने से प्यारे में जिन्हें मिला करके आप जी का पवित्र नाम चित आवे श्री गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वत दा भला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोलो वाहिगुरू जी की फतेह सतनाम परिभाषे गुरु साहिब जी सोरठ महना पंजवा अबन सीधी अनको दाता सिमरत सब मन खोए गुण निदान भगतन को बर्तना
बिरला पावे कोई अविनाशी दियन को दाता सिमरत सब मद कोई गुण निदान पग तन को बरतना बिरला पावे कोई मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई जाके शरण पया सुख पाइय बहुड़ दुख न होई रहा वड भाग्य सत्संग परपत तन भेटत दुर्मत खोई तिनके तोर नानक दास बाछै जिन हर नाम हृदय परोई वड भाग्य सत्संग परपत तन भेटत दुर्मत खोई तिनके तोर नानक दास बाछै जिन हर नाम हृदय परोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुड़माई आया बलराम जी कुड़माई आया बलराम जी सत्संग तो कर पाओ कुड़माई आया सत्संग तो कर पाओ आया बलराम जियो कुड़माई आया बलराम जियो कुड़माई आया बलराम जियो। संत ना कर मेल गुरु बड़ी गुवाइया संत जना कर मेल गुरु बड़ी गुवाइया बलराम जियो कुड़माई आया बलराम जी कुड़माई आया बलराम जी सत्संग तो कर पाओ कुड़माई आया सत्संग तो कर पाओ कुड़माई आया बलराम जियो कुड़माई आया बलराम जी कुड़माई आया बलराम जियो। संत जना कर मेल कुर्बानी गवाइया बलराम दियो बाणी गुर गाई परम गत पाई पंच मिले सुहाया बाणी
बाणी गुर गाई परम गत पाई पंच मिले सुहाया कुड़म कुड़माई आया बलराम जी कुड़म कुड़माई आया बलराम जी कुड़म कुड़माई आया बलराम जी सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़माई आया सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़माई आया बलराम जियो कुड़म कुड़माई आया बलराम जियो कुड़म कुड़माई आया बलराम जियो क्या क्रोध ममता तन नाठी पखंड परम गुआया क्या क्रोध ममता तन नाठी पखंड परम गुआया बलराम जियो कुड़म कुड़माई आया बलराम जियो कुड़म कुड़माई आया बलराम दियो सत सब तो कर पाओ कुड़म कुड़माई आया सत सब तो कर पाओ कुड़म कुड़माई आया बलराम दियो कुड़म कुड़माई आया बलराम जियो कुड़म कुड़माई आया बलराम दियो हमें पीर गई सुख पाया आरोगत पे शरीरा हमें पीर गई सुख पाया आरोगत पे शरीरा बलराम जियो कुड़म कुड़माई आया बलराम जी कुड़म कुड़माई आया बलराम जियो सत्संग तो कर पाओ कुड़म कुड़माई आया सत्संग तो कर पाओ कुड़म कुड़माई आया बलराम जियो कुड़म कुड़माई आया बलराम जी कुड़म कुड़माई आया बलराम जी गुरप्रसादी ब्रह्म पशाता नानक गुणी गहीरा गुरप्रसादी ब्रह्म पशाता नानक गुणी गहीरा बलराम जियो कुड़म कुड़माई आया बलराम जी कुड़म कुड़माई आया बलराम जी कुड़म कुड़माई आया
राम जियो आ बधाइयाँ 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 मन बजिया बधाइयाँ 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 राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइयां परियां बधाइयां 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 मन बजियां बधाइयां मन बजियां बधाइयां मन बजियां बधाइयां मन बजियां बधाइयां 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 आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन बदियां बधाइयां 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 राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइयां परियां बधाइयां 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 मन बजियां बधाइयां मन बजियां बधाइयां मन बजियां बधाइयां मन बजियां बधाइयां 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 शब्दो तंगावो हरि केरा मन दिनी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया शब्दो तंगावो हरि केरा मन दिनी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया बधाइयां 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 राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइयां परियां बधाइयां 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 मन
मन बाजिया बधाइया मन बाजिया बधाइया मन बाजिया बधाइया मन बाजिया बधाइया 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 बधाइया। शब्दो तंगावो हरि केरा मन जिनी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया। शब्दो तंगावो हरि केरा मन जिनी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया। बधाइयाँ 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 बधाइयाँ। रागीरकन परिवार परियां शब्द गावण आइयां परियां बधाइयां 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 बधाइयां। मन बाजिया बधाइयां मन बाजिया बधाइयां मन बाजिया बधाइयां मन बाजिया बधाइयां 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 बधाइयां। रागीरकन परिवार परियां शब्द गावण आइयां परियां बधाइयां 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 बधाइयां। मन बजिया बधाइयां मन बजिया बधाइयां मन बजिया बधाइयां मन बजिया बधाइयां 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 बधाइयां। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। जे सतगुर नदर करे 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 जे सतगुर नदर करे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। लख खुशियां
ਮਖਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਨਿਮਕ ਵੇਖ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਏ ਇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਏ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੱਥ ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਇੱਕ ਸੁਬਿਨ ਸਭ ਤੰਦ ਹੈ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ 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 ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ